نفتتحوا الحصة إن شاء الله بواحد قراءة فاتحة على أرواح الضحايا ديال الزلزال. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السادة ممثلي المؤسسات والمصالح الخارجية، السادة أساتذة الأجلاء، أيها الحضور الكريم، يسرني في البداية أن أرحب بكم في أحضر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط في رفح الفرق التي دأبت كعادتها في سياق الأدوار المنوطة بها على تنظيم مثل هذه اللقاءات الاستشارية والإعلامية بهدف تنوير الرأي العام خصوصا منتسبيها من تجار وصناعيين وخدماتيين لأهم المستجدات والمقتضيات ذات الصلة بمجال تدخلها. ولعل موضوع هذا اللقاء التواصلي اليوم حول إطلاق النسخة الجديدة لبرنامج دعم المصدرين الأوائل بريمو إكسبورتاتور يدخل في هذا السياق. أيها السادة والسيدات، إن العنوان الأبرز لبرنامج دعم المصدرين الأوائل الذي تسهر على تنفيذه وزارة التجارة والصناعة والخدمات يكمن بالأساس إلى الدعم التقني والمالي للمقاولات الصغرى جيدا والمتوسطة التي تمتلك إمكانية تصديرية مهمة لضمان تعزيز تنوعها على الساحة الدولية وتحسين قدراتها على مواجهة المنافسة في الأسواق الخارجية وتشجيعها على تصدير منتوجات جديدة خاصة في الأسواق الواعدة ذات الفرص الاستثمارية المهمة وتوفير وسائل لازمة لها لبدء عمليات التنقيب على الشركاء والولوج إلى هذه الأسواق المستهدفة. كل هذا سيتم في سياق مجموعة من التحديات الآنية والمستقبلية المرتبطة بمواجهة التطورات الدولية، وهو ما يؤثر على المالية العامة والتوازنات الماكرو اقتصادية. أيها الحضور الكريم، أصبحت التجارة الدولية بفضل التطور المتنامي للسلع والخدمات محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية، ونظرا لإمكانية المكانة التي تحتلها التجارة الخارجية في النسيج الاقتصادي الوطني، فقد نهج المغرب سياسة تروم تعزيز موقع نسيج مقاولاته في الاقتصاد العالمي. لقد تسارعت وتيرة الانخراط في سياق الاقتصاد العالمي لا سيما في العقد الأخير من خلال إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر التي تتيح ولوجا تفضيليا للصادرات المغربية في اتجاه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية. وسعى المغرب من خلال هذه الاتفاقيات التي أبرمها من جهة إلى تعزيز مكتسباته لدى شركائه التجاريين التقليديين وتحسين أداء صادراته داخل أسواق هذه البلدان، ومن جهة ثانية إلى التحول إلى منصة إقليمية للاستثمار والإنتاج والتصدير نحو الأسواق الأوروبية والعربية والمتوسطية والإفريقية والأمريكية، معتمدا في ذلك على ترسانة قانونية تضمن له التحول إلى شريك اقتصادي وتجاري يحظى بالمصداقية على الصعيد الدولي. وفي هذا الصدد فقد ارتفعت صادراتنا التي تعد محورا أساسيا في البرنامج الحكومي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وبالإضافة إلى التدابير التحفيزية التقليدية، حوافز ضريبية، تأمين على الصادرات إلى آخره. تم وضع آلية وبرنامج دعم مباشرة جديدة لفائدة المصدرين مع تعزيز حملات التواصل والترويج للصادرات المغربية في الخارج، كما أن تطوير الصادرات يوجد في صلب اهتمام الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تمكين المغرب من هذا الدعم المباشر المؤتمر والرفع من مستوى أدائه وتحسين جودة منتوجاته وخدماتها في سبيل تحقيق الأهداف المتوقعة. مرحبا بكم مرة أخرى، وكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء التأسيسي الذي نتمنى له كامل النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي يضعف
يمكن باغي يدخلوا الماجستير ولا اللي يدخلوا ولكن بطريقه ماشي منظمه. اسمحوا لي غادي ما نهضرش بالفرنساويه حيت الموضوع شويه ما تمكنوش به بالعربيه بزاف لان في المصطلحات شويه مصطلحات تقنيه. وبالنسبه l'export. Pourquoi il y a un intérêt? Pourquoi le gouvernement et tous les gouvernements du monde cherchent un intérêt pour l'export? Parce qu'on est dans un monde où il y a une interaction entre les différents pays. Et cette interaction économique, c'est l'achat et la vente entre les pays. À l'heure actuelle, la balance commerciale du Maroc, c'est une balance commerciale structurellement déficitaire. On importe beaucoup plus qu'on exporte. Bien que c'est un peu maîtrisé, le déficit commercial est relativement maîtrisé. Toujours, on est dans un taux de couverture aux alentours de 60%, mais l'export reste un élément très important pour le développement du pays. Notre export au Maroc est un export qui est caractérisé par 3 niveaux de concentration. On est concentré sur les marchés, c'est-à-dire que plus de 70% des exportations du Maroc sont concentrées sur le marché européen. Particulièrement 2 grands pays sur le marché européen qui concentrent la plupart des exportations. Il s'agit de la France et l'Espagne. Donc il y a une concentration pays. On est également concentré sur les produits. On n'a pas une très grande liste de produits exportés. Ça commence à se diversifier. On a maintenant l'aéronautique, l'automobile, etc. Mais ça reste, on est toujours concentré sur un nombre relativement limité de produits. Troisième type de concentration, qui est également important, on est concentré en termes d'entreprise. Combien on a d'entreprises exportatrices au Maroc? On a combien d'entreprises qui font de l'export? Pas plus de 6 000 ou 6 000 et quelques entreprises qui font de l'export. C'est-à-dire toute entreprise qui a des recettes en devises. 6 000 ou 6 500, elles comprennent les entreprises de biens et services, y compris les entreprises de services. Ce qui est fortement concentré. 6 000 entreprises par rapport aux entreprises qu'il y a au Maroc, ce n'est pas grand-chose comparativement à près de 70 000 entreprises en Turquie qui exportent, près de 120 000 entreprises l'Indonésie qui exporte. Donc on est à 6 000. Exporter plus, c'est que les entreprises qui exportent déjà doivent encore augmenter leur chiffre d'affaires. Mais il faut chercher de nouvelles entreprises exportatrices. Il faut intéresser des entreprises qui n'exportent pas, là qui exportent très peu, là qui exportent accidentellement, pas régulièrement, où l'exportation elle est facultative, etc. Il faut les intéresser à l'export pour augmenter le nombre d'entreprises passant de 6 000 à un nombre beaucoup plus important. Et pour cela, nous sommes conscients que nous avons un potentiel important à l'export. Donc 120 milliards qui sont là avec les entreprises actuelles. Il faudra donc mobiliser les entreprises pour réaliser ce potentiel. Et pour mobiliser les entreprises, nous avons donc mis en place
un programme global, qu'on va appeler CEDERCOM, qui comprend un certain nombre de composants. Il y a des composants en termes de prospection du marché, en termes d'assurance à l'export, de renforcement de la diplomatie économique et un certain nombre d'éléments. Et parmi ces programmes, il y a le programme primo-exportateur. On a deux programmes plus d'export. Le programme Primo est un programme qui rentre dans un écosystème global d'export qu'on a appelé CEDERCOM, qui comprend plusieurs éléments, y compris le financement à l'export avec les banques, etc. Pour des entreprises exportatrices, à pousser les entreprises qui ne sont pas du tout exportatrices à réaliser un premier chiffre d'affaires à l'export, à positionner les entreprises dans des marchés potentiels, permettre aux entreprises d'accéder à certains moyens financiers pour l'appui sur leur marché à l'export. Et le but final, c'est de convertir les entreprises non exportatrices en entreprises exportatrices. Ce n'est pas la première fois qu'on met en place le dispositif. On a déjà eu une première édition avec 98 entreprises qui ont bénéficié de ce programme, des entreprises qui n'étaient pas du tout exportatrices. Il y avait un chiffre d'affaires maximum de 5 millions de dirhams, donc qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que des entreprises peuvent ne jamais avoir exporté. Ils n'ont pas besoin d'avoir réalisé un chiffre d'affaires à l'export auparavant pour être éligibles au programme. Donc c'est ce que je comprends. Et pour celles qui ont plus de 5 millions de dirhams, elles ont besoin d'avoir réalisé un chiffre d'affaires à l'export auparavant pour être éligibles au programme. Donc c'est juste ce point-là sur les 5 millions, celles qui ont moins de 5 millions, celles qui ont plus de 5 millions. Est-ce qu'elles ont besoin d'avoir fait de l'export auparavant ou pas? Donc ça, c'est une première question. Une deuxième question par rapport à la soumission des dossiers. Est-ce que la soumission se fait de manière numérique totalement, ou est-ce qu'il y a des dossiers papier à déposer, ou est-ce que c'est possible justement de soumettre numériquement l'ensemble des dossiers? Éligibles, bénéficiaires, sont principalement les entreprises qui ont zéro de chiffre d'affaires à l'export. Mais on a également élargi à des entreprises qui ont moins de 5 millions de dirhams en moyenne sur les 3 dernières années. C'est-à-dire qu'on considère que des entreprises qui ont 5 millions de dirhams comme n'étant pas réellement vraiment exportatrices. Il y a des entreprises qui ont des exportations parfois une année. L'une des deux, il a accidentellement ou d'une manière non voulue, il a exporté. Donc on ne peut pas les priver du programme. Mais principalement, c'est les non-exportatrices. Le 1,5 million de dirhams de soutien, il est uniforme à toutes les entreprises. Le 1,5, c'est un plafond. C'est-à-dire que des entreprises peuvent bénéficier moins. C'est possible. Ils peuvent. Pourquoi? Le 1,5, c'est un remboursement à hauteur de 80% des charges qu'ils ont encourues pour financer l'une de ces actions. On revoit la deuxième fois. Même chose. Et on est resté 3 semaines pour pouvoir être inscrit à Portnet. Et la stupidité des gens qui gèrent le site, c'est que quand vous envoyez quelque chose, ils ne traitent pas le dossier dans sa globalité. Je pense qu'ils doivent le donner. Il y a 10 documents, il doit être donné peut-être, ce que j'ai retiré, à 10 personnes. Et chacun va vérifier ce qui lui revient. Est-ce que vous avez compris ou bien je me suis mal exprimé? Vous êtes exportateur, vous voulez... Ça n'a rien à voir avec ce... Non, mais c'est lié. Faire de l'exportation, si vous n'êtes pas inscrit à Portnet, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Monsieur, on ne connaît pas votre nom, soit vous êtes présenté, on n'a pas entendu, mais je m'excuse. Pour pouvoir
faire de l'export, c'est une globalité d'administration. Parmi les administrations, il y a l'Office d'échange. Essayez d'aller voir, avoir une information au prix de l'Office d'échange. Vous êtes bloqué à la porte. Personne ne vous reçoit. Alors, vous êtes le ministère du Commerce, c'est très bien, mais ça, c'est les choses que nous avons vécues, que j'ai vécues, pour pouvoir faire une opération d'export. Et je n'ai pas 2 ans, donc je ne suis pas éligible. D'accord? J'ai une année d'exercice et j'ai déjà fait de l'export. Mais je rencontre toutes les difficultés, et j'imagine que je ne suis pas le seul, ils sont nombreux, les entreprises, à recevoir toutes les difficultés. Alors que je suis en train de faire l'export ou non, alors que je n'ai fait qu'un exercice, et c'est un exercice qui est lié à 0 dirham parce que la société est nouvelle. Je vous remercie. Vous avez d'ailleurs le président de la Chambre, au nom des adhérents de Rabat, demander au ministère pourquoi il y a des entreprises qui sont intéressées mais qui ne peuvent pas répondre dans le délai ou que le cadet pour 2 semaines supplémentaires, 3 semaines, pour pouvoir avoir le maximum d'entreprises. Ça, c'est possible.